بہت شکریہ چیئرمین صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، کافی ساتھیوں نے آج کے اس موضوع پر اپنی اپنی سوچ کے مطابق تجزیہ بھی کیا ہے، گفتگو بھی کی ہے. پھر میں سب سے پہلے تو سری لنکن پرینتا کمارا کے خاندان سے اور سری لنکن عوام سے، حکومت سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان اور پاکستانی عوام الناس ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے بعض فاضل ممبران نے اس کو مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک کے اندر اس طرح کی افراتفری، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، صوبائیت کے نام پر ہو، لسانیت کے نام پر ہو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ضرورت کس کی ہے. کیا مذہبی لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ ملک میں یہ انتشار پھیلتا رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے اور نہ مذہبی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں. ہمارے ساتھیوں نے ذکر کیا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، لیکن میں عرض کروں کہ اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جب بھی اقتدار تبدیل ہوا ہے وہ ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. لیکن 78-79 میں جب بین الاقوامی قوت نے، روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر دیں، تو اس کے بعد اس وقت بھی ہمارے ایک جنرل صاحب ہمارے ملک پر مسلط تھے، اور ان کی موجودگی میں ملک کو بین الاقوامی قوتوں کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے. ہر طرف سے یہاں قوتیں آئیں اور افغانستان کی سرزمین پر روس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے امریکہ اور باقی قوتوں کا ہم نے ساتھ دیا. حالانکہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ مستقبل میں ہماری قوم، ہمارا ملک یہ کس طرف جائے گا. میرے محترم جناب چیئرمین صاحب، آئیے وزیر صاحب. جی، جب بھی اس ملک میں بین الاقوامی قوتوں نے کوئی بڑا کام ہم سے کرانا ہو، میرے خیال میں اس کے لیے کبھی بھی سویلین حکومت یا سویلین لوگ ان کے لیے شاید وہ کام نہیں کر سکے، یا عوامی دباؤ کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے جب بھی کوئی کام ہوا ہے تو ہمارے جرنل استعمال ہوئے ہیں. اگر میں ذکر کروں جی، اس کے پاس میرے پاس ایک دو دلائل ہیں، اگر آپ حضرات سن لیں. ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن جب ملک کو دو لخت کرنے کا وقت آیا تو یہ ملک جرنل کے حوالے کیا گیا. اس ملک میں جب ہم ہندوستان کو دریا دینے کا وقت آیا تو بھی یہ ملک ایک جرنل کے حوالے کیا گیا. اس خطے میں جب روس افغانستان میں آیا اور بین الاقوامی قوتوں کا یہ ملک آماجگاہ بنایا جا رہا تھا، تب بھی یہ ملک ایک جرنل کے حوالے کیا گیا. اور اس ملک میں جب امریکہ بہادر اس کو اپنی کالونی بنا رہا تھا اور یہاں دہشت گردی کو پنپنے دیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ ملک جنرل مشرف کے حوالے کیا گیا تھا. مسلسل اس ملک کے اندر جب بھی کوئی بڑے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے جرنل حضرات اس کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں. اور آج کل میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ملک کی بنی ہوئی، عوام لاکھ پیٹیں، عوام لاکھ روئیں، تبدیلی کا نعرہ جو لگایا گیا اس کی بنیاد پر اس قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کو، چاہے قوم کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے.
जो महंगाई है, जो कुछ हो, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार और बैनुल अक़वामी कुव्वतों के वो मुतालबे पूरा करना है कि हमें किस तरह इस मुल्क को मजहब से हटाकर बैनुल अक़वामी कुव्वतों की आमाजगाह किस तरह बनाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि मुल्क के अंदर सिर्फ ये वाकयात सियालकोट में नहीं हुआ। मेरे मोहतरम फाजल मेंबर जनाब मुश्ताक साहब ने उसकी तफसीली बयान किया है। ये वाकयात सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेजों में हुए, इसका निशाना हम भी बने, इसका निशाना मजहबी लोग भी बने हैं, इसका निशाना मदरसे भी बने हैं, इसके निशाना मजहबी तालिब इल्म भी बने हैं। मेरे पार्लियामेंट के मेंबरान जो जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान थे वो भी इसका निशाना बने। लेकिन इस बुनियाद पर यह कह देना कि जी ये मजहबी लोग हैं, मजहब को बदनाम करने के लिए हर दाढ़ी पगड़ी वाले को कहा गया। मैं एक मर्तबा हमारे एक मुश्तरका इजलास था, उसमें हमारे एक जनरल साहब ने हमारे सामने एक लिस्ट पेश की कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक लंबी तस्वीरें लगाई, कोई 150 लोगों के नाम दिखाए कि ये हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ चुके हैं और हमने इन दहशतगर्दों को मार दिया है। और उसमें दिखाया गया है कि उसमें जो भी दहशतगर्द थे उनकी दाढ़ियां और पगड़ियां थी। तो मैंने उसी जर्नल से उसी इजलास में सवाल किया था कि मोहतरम ये भी तो बता दो ना कि इन लोगों को दहशतगर्दी की तरफ धकेलने वाला, इनको ट्रेनिंग देने वाला, इनको पालने वाला वो कौन लोग हैं? क्या वो मदरसे वाले थे? अगर आप उनके लिए इस मुल्क के अंदर पटरासी जैसे सेंटर बनाएंगे, उनको तरबियत देंगे, उनको गोलियां चलाना सिखाएंगे, फिर उनको इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर से बाहर, और फिर भी इल्जाम मजहबी लोगों पर। मैं दावे से कहता हूं कि आज भी दीनी मदरसे में किसी एक में भी कोई एक दहशतगर्द भी नहीं। और इस्लाम को बदनाम करना, उसके लिए बैनुल अक़वामी कुव्वतों के इशारों पर चलना, जी ये आमिर लोग करें और गिला फिर मजहब से किया जाए, यहां मजहब का नाम लिया जाए कि मजहबी दहशत। श्रीलंकन लोगों से ताज़ियत करनी थी। मैं उनको भी ये बतलाना चाहता हूं कि उनके कत्ल में मुलव्विस एक भी मौलवी नहीं, एक भी मौलवी उसमें नहीं। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, अगर ये रवैया रहा कि मुल्क के अंदर आप मजहब को बदनाम करना चाहते हैं और उसके लिए मजहबी लोगों का नाम लेना चाहते हैं, तो जिस तरह मेरे एक फाजिल मेंबर ने भी यहां कहा कि इस्लाम ये सलामती से है, ईमान ये अमन से है, लिहाजा इस्लाम जो सलामती का नाम है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में बसने वाला मुसलमान वो अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने पैगंबर से इतना अकीदत, इतना ताल्लुक, इतनी मोहब्बत रखता है कि मजहब के नाम पर जब भी हमारे मुल्क के मुसलमान को इस्तेमाल करने की इन जाबिर और जालिम हमारे जर्नलों ने किया है, मेरे ख्याल में उसके लिए हमारा वो नौजवान इस्तेमाल ज़रूर हुआ है जो मजहब से एक मोहब्बत रखता है। लेकिन क्या इस तरह आप मजहब को बदनाम करना चाहते हैं? ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। यहां आज अगर हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करें? सन 73 के आईन क्या कहता है? अगर हम मुल्क को आईन पर चलाने के मुतहम्मिल नहीं हैं, हम आईन के मुताबिक मुल्क को चलाना नहीं चाहते, हम मुल्क में इख्तिदार ऐसे लोगों को देते हैं कि जिनका मजहब से कोई वास्ता ना हो, वो आकर यहां आईन के मुताबिक हुकूमत ना करें और ये मुल्क आमिर और जाबिर लोगों के हाथ में रहे, फिर बदनाम मौलवी को किया जाए, मजहब को किया जाए, क्यों? थैंक यू सर। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह का रवैया अच्छा नहीं है। मजहब के नाम पर
اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی بہتر نہیں ہے. ہم سری لنکن عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ انتہائی ہمدردی رکھتے ہیں اور پریانکا کمارا صاحب کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں. جزاکم اللہ، بڑی مہربانی. جی ایک منٹ جی، ایک ریزولوشن ہے وہ میں پاس